사람들이 저에게 우리 아이를 어떻게 준비하느냐고 물어봐요. 그래서 저는 강의를 이걸 좀 반대로 하고 싶어요. 엄마가 아빠가 준비되느냐 이렇게 물어보고 싶어요. 아기가 준비되는 거는 뭐 자라면서 준비될 수 있지만 엄마 아빠가 마음의 준비가 됐느냐, 장애 학생을 이렇게 성인으로 변화할 수 있게 하느냐. 그래서 제가 이 준비됐나요? 에스타스 리스토를 엄마들에게 Are you ready? 라고 하고 싶어요. Make sense? 이해가 되시죠? 나는 여기 우리 아이를 어떻게 잘 키나를 데리러 왔는데 나보고 준비를 하라니 이렇게 말씀하실 수 있어요. 듣고 보시면 아마 이해가 될 수 있을 것 같아요. 그러니까 내가 준비를 해야 되는 것이냐, 우리 아이가 준비를 해야 되는 것이냐. 그래서 보통 아이가 장애가 있으니까 장애가 있는 아이를 우리 다른 아이들처럼 내가 어른인 것처럼 그 아이들을 준비해야 된다고 하지만 과연 나는 준비됐나? 목표가 누구의 목표냐? 그게 되게 중요해요. 내가 원하는 목표를 할 것이냐? 아니면 아이가 원하는 목표를 할 것이냐도 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 한국에서는 거의 다 아마 80, 90% 엄마가 원하는 거를 아이가 해야 돼요. 근데 여기는 이제 아르헨티나는 좀 다를 수도 있지만 그래도 한국 엄마들은 비슷하게 내가 원하는 게 있어요. 그렇지만 장애 아동의 경우에는 거의 100% 엄마가 원하는, 선생님이 원하는 그런 아이로 자라기를 원해요. 그래서 목표 정하는 거에 대한 생각을 한번 해보고요. 그럼 이제 애들이 문제 행동이 좀 있으신가요? 문제 행동. 그러니까 문제 행동을 없애고 싶은데 문제 행동을 어떻게 없애나 그거에 대한 이야기를 할 거고요. 그 다음에 자립 능력을 키워준다면 엄마들이 뭐를 해야지 이 아이들의 자립을 키워줄 수 있을까에 대한 이야기를 하고요. 그 다음에 이제 성공적인 사례에 대한 말씀을 드릴 거예요. 이제 먼저 한번 꼭 생각해 보세요. 누구의 목표였는지, 엄마가 지금 그 자녀들을 했을 때 뭐를 원하고 계셨는지를 아셨으면 좋겠어요. 근데 이것은 제가 보여드리고 싶은 것 중에 하나예요. 이건 물론 행동장애에 대한 거긴 한데 여기는 미국의 사립학교예요. 미국의 동부에 있는 사립학교인데 거기에서는 아주 특별한, 미국에서도 하나밖에 없는 치료를 하는 곳이에요. 그래서 GED 테라피라고 하는 걸 하는 곳인데 장애가, 자폐라든가 행동장애가 너무너무 심한 아이들만 받아서 하는 그런 학교예요. 하나밖에 없어요. 근데 거기에는 보시다시피 여기 그 선생님이에요. 선생님이 여기 그 허리춤에다가 아이들 그 얼굴하고 거기 버튼이 되어 있는 게 카드가 쭉 걸려 있어요. 그리고 이 아이들은 요 위에 보면 좋아요. This is good. 여기 보면 다리 종아리에다가나 아니면 여기 발에다가 이 리시버를 달아놨어요. 그래가지고 요 발에 한 애가 말을 안 들어요. 그럼 요 선생님이 요 여기 중에서 이렇게 찾아가지고 쟤 눌러요. 그러면 애가 쇼크, 이렇게 전기 쇼크를 딱 받아요. 그러니까 그게 치료예요, 이 사람들이 말하는. 그래서 이것을 좀 보여드리고 싶어요. Role that uses of therapy on children with disabilities, many with severe autism, that the UN has called torture. The Judge Rotenberg Center for Massachusetts, they've been doing it for 30 years. The abuse is happening every single day. Human rights lawyer Eric Newman is outraged. People tied down, screaming, stop, stop, it hurts, please stop. You don't have to be a human rights lawyer to know 근데 it's 아이들은 deeply wrong. 그 고통이 It was 올 때 in GMC just before the 그만하라고, pandemic. 나 죽을 것 같다고 얘기를 해요. Containing a device 그런데 이 called 많은 아이들이 electronic accelerator or GED connected to electrodes that delivers a painful stimuli designed to modify behavior. The idea, give a 2-second shock so they'll stop hurting themselves or others. But there have been terrible abuses, like Andre McCollins
tied to a restraint board for 7 hours. 근데 이것이 이제 문제가 사회로 문제가 된 것은 이 아이가 여기 지금 이렇게 세상에 내 다리가 다 묶여가지고 이렇게 있었어요. 말을 안 들었기 때문에. 그래서 이 아이를 쇼크를 계속 주는 거예요. 이렇게 하고. Shocked 31 times for refusing to remove his coat. Several extreme cases like this became public more than a decade ago. 이 꼬마 하나를 위해서 how many? 1, 2, 3, 4, 5 다섯 어른이 다리를 묶어 놓은 상태에서도 또 5명이 달려들었어요. 근데 그 이유가 밖에 나갔다 들어왔을 때 자켓을 벗어라 그랬는데 안 벗었어요. 그러니까 이제 싸움이 됐어요, 아이하고. 근데 저 정도 아이면 힘도 좋고 그러니까 선생님들이 쇼크를 줘도 말을 안 듣고 막 더 아프다고 하면서 야단을 치니까 묶어놓고도 벗으라고 그래도 안 벗는 거예요. 그리고 말을 안 들어요. 계속 소리 지르고 그러니까 쇼크를 1시간 사이에 33번을 쇼크를 줬어요. 그래서 그거를 보고 엄마가 도저히 이거는 못 참겠다 해서 학교를 고소했어요. Warned that uses of therapy on children with disabilities. Many give 2-second shocks so they'll stop hurting themselves or 근데 others. 2초 동안 But 쇼크가 there have been terrible abuses, like Andre Collins, tied to a restraint board for 7 hours and shocked 31 times for refusing to remove his coat. Several extreme cases like this became public more than a decade ago. But complaints of abuse persist. 24-year-old Rico Torres says he spent from 8 until 18 on the GED. Israel agreed to leave after being accused of discriminatory subordination after a trained caller instructed the staff to do so. CCTV가 policies and procedures including adjustments to the GED device, a different set of training for the staff that are certified to utilize the GED device. There's a lot of 근데 changes that have been 첫 made. 번째 등장은 그 CCTV를 없애버리고 사퇴했어요. 도망갔어요. 그거 없애버리고. He's nonverbal, and before he arrived, he spent all day alone in a padded cell. This is JRC's video 아이가 from 처음 왔을 때 childhood 이런 drive. 모습이었어요. His therapist says after a short time on the GED, He's what he is. Happy camp. Rocking, 근데 spinning, running back and forth. These aren't self-harming. They're not hurting themselves. They're not hurting anybody. he says he 근데 quit after 2 years 이분은 because 거기서 일하던 he saw it as 분인데 abuse. 이분이 The 말씀하시는 worst, an 것은 incident involving a girl who was nonverbal. 이분이 말씀하시는 것은 그 아이가 막 왔다 갔다 하고 이렇게 소리를 질렀어요. 그러니까 쇼업을 줬어요. 계속 그렇게 하지 말라고. And they're shocking. 근데 이 사람이 일하는 사람이 애가 막 이렇게 눈물이 막 떨어지세요. 쇼크를 주니까. 그래서 물론 당연히 나중에 보니까 애가 이가 풀어져서 아팠어요. 그러니까 아픈데도 불구하고 이렇게 하니까 쇼크가 있는 거예요. 그냥 조금 보고 자세히 보고 설명해주고 아프다는 체크를 해야 되는데 쇼크를 주는 The 거예요. GED changed 제가 him. 이 모습을 제가 이 모습을 되게 좋아해요. 엄마고 아들이에요. 아들이 그러니까 얌전하죠. 이 엄마는 이것이 굉장히 좋다고 생각을 해요. 그런데 쇼크를 그렇게 많이 주고 해서 이렇게 했을 때 그럼 이 아이가 공부를 잘 할까? 직장을 잡을 수 있을까? 그럼 일반 아이들하고 똑같이 어떤 일반 생활을 할 수 있을까? 어떻게 생각하세요? 그럴 것 같아요? 쇼크 받아가지고 잘할까? 아닐 거예요. 그런데 엄마는 이 아이가 이렇게 그냥 이렇게 웃고 가만히 있는 모습이 더 좋은 거예요. 아파하거나 이렇게 자기를 좀 행동 문제가 있어서 그래도 자기가 행복하게 움직일 수 있는데 이 엄마의 이 아이의 이 얼굴을 위해서 엄마는 그거를 원하는 거잖아요. 엄마의 목표는 아이가 성공해서
The GED changed him. This treatment is just wonderful, and we love his new life. 예, 그래서 이러한 것을 보면서 과연 어떤 게 나을까 그랬을 때 이 소성이 7년도에 돼서 2007년도부터 시작을 했어요. 그래가지고 2시간 쇼크를 2초씩 쇼크를 계속 주는 건데 어떤 경우는 하룻밤 사이에 70번을 준 적도 있어요. 밤 자는 동안에 말 안 듣는다고 잘하는데 잘 안 자죠. 소리 지르죠. 쇼크를 77번. 그런데 저 기계를 하나씩 아이들이 메고 다니는 가격이 1년에 27만 5천 불이면 한국 돈으로는 5억 3천 원 정도 돼요. 그러니까 여기 돈으로 제가 잘 모르겠는데, 그러니까 한 아이당 3억 3천. 그렇죠? 그러니까 그 지금 다니는 아이가 55명이 그런 걸 메고 있어요. 그러면 돈이 엄청나죠? 엄청난 돈을 벌어요, 학교에서. 그럼 학교는 돈을 벌기 때문에 이 테라피를 해야 될까요? 아니면 아이들이 고통스러워하니까 안 할까요? 엄마들은 비싸지만 이거는 미국에서는 나라에서 돈이 나와요. 내가 막 우리 아이가 이러기 때문에 미국 학교에 보내야 된다, 이 학교에 보내야 된다 그러면 할 수 없이 나라에서 돈을 줘야 돼요. 그러니까 엄마는 돈은 안 내지만 아마 돈 내라고 하면 엄마는 안 보낼 거예요. 내가 볼 때. 근데 돈은 나라에서 내니까 애를 보내서 그냥 이렇게 어떻게 보면 멍청해지는 걸 원해요. 그건 아닐 텐데. 근데 이 사람들이 그렇게 많은 돈을 벌어가지고, 그러니까 1년에 7천만 불을 1년에 벌어요. 학교에서 7천만 불, 7천만 불을 버는데, 그럼 우리나라 돈으로 840억이에요. 1년에 학교가 만드는 돈이. 그것도 15명 아이한테서 받는 돈이 그만큼이에요. 그러면 그 돈이 다 아이의 교육에 가느냐? 그게 아니라 변호사비로 3분의 1을 변호사를 써요. 엄마들이 수를 하거나 다른 사람들이 수를 할까봐 변호사비가 3분의 1이 쓰이고, 그 다음에는 로비하고, 그 다음에 지금 55명이 있어요. 그 다음에 로비하는 거는 뭐냐면, 그러면 엄마들이 우리 아이는 공립학교에서 도저히 행동이 저지가 안 된다. 그렇기 때문에 나는 꼭 이 학교로 보내야 된다라고 얘기를 하는데, 그때도 그러면 학교하고 부모가 싸워야지 갈 수 있어요. 그 돈도 대주는 거예요. 그러고 난 다음에 당신의 친구의 아들도 그러면 친구도 이렇게 해서 우리 학교로 옮기라 그래라. 이런 로비 하는데 1,300만 불을 써요. 그러니까 거의 반을 장사하는 데 쓰는 거예요. 변호해서 맡고 다른 애들한테 이렇게 오라고 이렇게 하는 거에 돈을 쓰고, 나머지는 뭐 이 기계값이라든가 뭐 이런 것도 있겠죠. 그 다음에 이제 사람들, 뭐 교수, 선생님들 쓰는 거겠죠. 그래서 2020년도에 FDA 거기에서 식품의약품국에서 사용 금지를 판결했어요. 2020년도에. 그런데 2020년도에 봄에 이 판결이 판사에 의해서 결정되기 전에 코로나가 생겼어요. 그래갖고 코로나 때문에 그럼 코로나 있는 동안에는 일단 그냥 좀 사용을 해라 해서 지금까지 사용하고 있어요. 그러다가 2023년에 됐을 때는 갑자기 FDA에서 그냥 써도 돼, 이렇게 얘기를 해버리는 거예요 지금. 그래서 아직도 결정은 나지 않았는데, 저는 이게 그림이 잘 안 보이시겠지만 이렇게 큰 의자, 이 사람들이 이렇게 많이 앉을 수 있는 엄청 큰 테이블이잖아요. 나는 저렇게 아름다운 테이블을 본 적이 없어요. 근데 이 테이블에 이렇게 앉아있는 이 사람들이 다 부모예요. 이 부모들이 이 사람을 이게 두 번째 교장, 이 사람이 첫 번째 교장, 이거를 시작한 사람이에요. 이 사람은 CCTV 다 없애고 도망가 버렸어요. 그래서 지금도 아주 법적으로 문제가 있고, 이 사람이 돼가지고서 이 엄마들에게 돈을 주고 막 이러면서
이 학교가 왜 너한테 소중한지 얘기해달라. 그랬을 때 돈 벌고자 하는 선생님과 우리 애가 남보기에 창피하지 않았으면 좋겠다라는 엄마들의 마음이 합쳐져가지고 결국 FDA에서 그냥 사용해도 될 것 같다라고 얘기가 나와요. 엄마들이 반대하니까. 근데 네. 하나 물어보고 싶어. 그게 그러면은 일종의 애들한테 전기로 쇼크를 주는 거잖아요. 네. 그럼 거기서 애들이 장애인 애들이지만 자기가 아픈 거를 표현하는 애들이 있을 거 아니에요. 그럼 애들이 고통스러워 하는데 그런 거를 계속해서 애들이 좋아지는 게 있는 거예요. 그러니까 조용해져요. 이제 그러니까 이건 완전히 그 고통이 와가지고 막 울고 소리 지르고 아프고 하지 말라고 막 이래도 고통이 와요. 그러면 그거 안 하면 안 쏠게, 안 할게 이러니까 애들이 그럼 애들한테 그거 애들이 겁을 먹어서 뭐 잠깐 조용해지고 하는 건데. 그런데 부모나 선생님 입장에서는 얘 행동이 이렇게 나빴는데 좋아졌어요 라고 얘기를 해요. 그러니까 엄마도 오케이 그런 마음. 그러니까 엄마들도 막 떨고 이러던 애가 그냥 이렇게 넉나간 아이처럼 조용히 있는데 그게 좋아요. 효과가 있다 라고 생각을 해요. 우리 애가 막 자기를 때린다거나 이런 게 없어지니까 효과가 있다고 생각을 해요. 근데 우리 교수나 다른 선생님들이나 다른 엄마들은 그러지 말고 다른 방법을 쓰자라고 얘기를 하는데 이거를 하는 사람들이 그러니까 미국에 딱 하나밖에 없어요. 이 학교가. 그러니까 다 나쁜 게 아니에요. 이렇게 다 학교에서 하는 게 아니라 딱 하나밖에 없어요. 근데 그러니까 제가 입장에서 보면 엄마들하고 선생님들하고 손잡고 애를 학대하는 거라고 저는 생각을 해요. 저는. 근데 이건 엄마들이 한번 생각해 보실 일이에요. 네. 그러니까 누구를 위해서? 과연 누구를 위해서 저 그 쇼크를 하는 세라피를 해야 되는가? 정말 엄마들이 애가 창피하기 때문에 좀 조용히만 있어도 좋겠다라는 그 마음하고 돈을 많이 벌고 싶어하는 그 사악한 교육자하고 합쳐져가지고 장애인들만 이렇게 고통을 받고 있다. 그래서 어머니들은 안 그러실 거라고 믿고 그래서 이렇게 조용하게 행복하게 피크닉도 하고 나가서 이야기도 하고 뭐 이게 좋을 수도 있죠. 하지만 쇼크를 통해서는 아닐 것 같은 생각인데 이거는 어머님들이 생각해 보실 문제 중에 하나예요. 그런 엄마들이 또 있다. 이제 행동이 문제라고 생각을 하시잖아요. 그러니까 이제 근데 그 우리 인간의 행동에는 다 의미가 있어요. 그러니까 그게 이제 이론 중에 하나예요. 모든 행동에는 그 의미가 있다. 내가 왜 그러는지. 그러니까 이렇게 하면 제가 가려워서 그럴래나 뭐 뭔가 다 의미가 있어요. 그 다음에 내가 이렇게 한다거나 아니면 내가 이렇게 하고 있어요. 그럼 벌써 어떤 뜻이에요? 안 듣겠다 뭐 이런 뜻이잖아요. 그죠? 안 듣고 싶어 이런 뜻이고 이렇게 하고 좀 가까이 가서 이렇게 웃고 이렇게 기다리고 그럼 대화를 하고 싶어 하는구나. 이런 모든 행동에는 의미가 있다. 그래서 그 의미를 나누어 가지고 이렇게 구분을 해봤더니 4가지 중에 하나더라. 그러니까 하나는 관심 끌기, 나 좀 봐줘, 나하고 얘기 좀 해줘, 같이 놀아줘 이런 어떤 관심 끄는 게 있고 다른 하나는 나 지금 물이 먹고 싶어, 저 장난감 좀 줬으면 좋겠어, 가지고 놀았으면 뭐 이렇게 뭔가를 원할 때 그거 하고 그 다음에 하나는 하기 싫을 때 이거 안 했으면 좋겠어, 하기 싫어, 숙제해라, no 이렇게 그러니까 하기 싫다라고 할 때 그래요. 그 다음에는 여기에 불편한데 나 여기 안 앉고 싶어, 딴 데 가고 싶어 하는 마음도 있어요. 그러니까 나쁜 거를 도망가거나 나쁜 거를 싫어할 때 이런 행동이 있다. 그러니까 그 3가지가 있고 나머지는 감각적 자극이라고 그래요. 그러니까 우리는 쉽게 보면 어떤 사람이 다리 떠는 사람 있죠. 이렇게 그거 왜 떨어? 이렇게 딱 치면 또 가만히 있어요. 그 다음에 조금 있어 또 떨어요. 이렇게. 그 다음에 어떤 사람도 막 이렇게 머리를 꽈요. 그걸 왜 꽈? 빠지고 어떻게? 그래도 꽈요. 이렇게. 이런 사람도 있고 눈을 또 깜빡하는 사람도 있잖아요. 그죠?
근데 그것은 하지마 해서 안 되는 게 아니라 뭔가 그렇게 함으로써 속안에서 뭔가 편안하고 좋은 게 있는 거죠. 그러니까 그거는 고칠 수가 없어요. 웬만하면. 그러니까 내가 다리를 떨고 있어도 아이고 복 나간다 하지 말아라 이런 거 해도 그 사람 떨어야 되면 그냥 내버려두는 게 제일 좋아요. 그러니까 감각적 자극. 그러니까 제가 그 많은 우리 그 교사들을 가르치는 사람인데 그 아이들도 보면 자폐아동 학급에 들어가면 행동에서 딱 그런 거. 얘가 이렇게 머리를 흔들어야 그걸 없앴으면 좋겠어요. 이렇게 자꾸 이렇게 하는데 이렇게 하고 이러는데 이거 없앴으면 좋겠다. 그거는 못 없애요. 왜냐면 안에 뭔가 자기가 이렇게 편안해지는 게 있기 때문에. 그렇잖아요. 우리가 뭔가 이렇게 불편한 사람한테 가면 이렇게 하면은 좀 마음이 편해지겠죠? 그렇기 때문에 그거는 바꿀 수 없고 관심 끄는 거, 부채물을 갖고 싶어 하는 거, 그 다음에 도망가고 싶어 하는 것은 우리가 고칠 수 있다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그런데 이제 그거를 하기 위해서는 강화라고 그래요. 그러니까 이제 상을 줘야 돼요. 잘하는 일은 상을 주고, 못하는 일은 벌을 주는데 벌을 주면 안 되죠. 그러니까 이제 여기서부터 우리 생각이 바뀌어야 돼요. 어떻게 바뀌어야 되냐면, 그러니까 못하는 거를 안 하게 하는 건 너무 힘들어요. 못하게 하는 걸 안 하게 하는 거는. 그러니까 예를 들면 제가 지금 물이 너무너무 먹고 싶은데 아무도 말하지 그냥 가만히 있어 이렇게 되니까 막 이렇게 만지고 있고 이렇게 물 먹고 싶어 이러는데 그 물을 주지 않은 상태에서 그냥 계속 가만히 앉아서 얘기를 하세요. 이러면 안 되잖아요. 그죠? 그럴 땐 어떻게 해야 되냐면 물 좀 주세요 라고 얘기를 하게 하면 빨리 끝나죠. 아니면 선생님이나 어머니들이 기다려야 돼. 저게 뭘 원하는 왜 저럴까? 스무고개를 할 수도 없고 그냥 그렇게 하지 말라고만 하면 안 돼요. 그러니까 뭐 원하냐라고 물어봐서 물이요. 그러면 아주 금방 끝나버리잖아요. 물 한 잔만 주면은. 그죠? 그래서 이거를 이제 어떻게 얘기를 하냐면 나쁜 행동에는 이런 세 가지 중에 한 가지의 의사소통 능력이 있기 때문에 그거를 대체할 수 있는 행동을 가르치자. 그러니까 주세요 라고 말을 하는 거를 가르치는 것이 막 울고불고 막 이러는 것보다 낫다는 거죠. 그로소리에 가서 막 저 초콜릿 사달라고 얘기를 하는데 그렇게 하지 말고 그냥 초콜릿 사줘 라고 얘기를 하게 가르치는 게 낫다는 거예요. 그래서 뭐 학문적으로 대단한 것도 아니에요. 그러니까 그 생각만 조금 바꾸면 하지 마가 아니라 뭘 하는지를 해봐. 말로 해봐. 그러니까 말로 못하면 이렇게 그림으로 그려서라도 보여주거나 아니면 수화로라도 물 이렇게 워터 이렇게 하는 걸로 가르치는 거예요. 그렇게 하면 많이 줄일 수 있다. 행동장애를. 그러니까 그거를 먼저 이제 좀 생각하시고 그러니까 행동이 나쁜 행동이 막 있다. 그러면 원하는 것이 무엇인지를 알아내가지고 가능하면 주자. 글쎄 칼 주세요 이러면 안 줘야 되겠지만 그렇지 않고 웬만한 거면 다 주자. 과자만 너무 많이 달라 그런다. 그럼 집에 과자가 많이 있으면 안 되는 거죠. 과자 없고 그러고 난 다 과자를 집에 다 없애버리는 거예요. 그러면 과자를 달라고 그러면 그래 그러면 너 요거 하면 과자 사러 가자 라고 얘기를 해야죠. 근데 엄마들이 귀찮아서 못해요. 그냥 과자를 싸놓고 내가 줄 때만 하나씩 먹어야 되고 애는 과자 달라고 막 우는데 엄마가 게을러. 그냥 한꺼번에 다 사놓고 이렇게 그러니까 어려워요. 그러니까 엄마들이 더 잘해야 된다는 거죠. 그러니까 하나씩 사줄게. 그 대신에 요거 하면 사러 가자. 이렇게 해서 사면 돼요. 그러니까 가능하면 주자예요. 어떤 유치원에 가서 강의를 하는데 그 유치원에서 그 아이가 그 인형 하나를 너무너무 좋아한대요. 그래서 인형을 계속 갖고 노니까 공부하는데 방해가 돼갖고 인형을 뺏어버렸어요. 그래갖고 없앴대요. 아니 그 좋은 인형을 왜 없애냐고 제가 그러지 말고 인형 갖고 이렇게 막 이래도 들을 거 다 듣고 염려하지 말고 주라고. 그 다음에 걔를 그렇게 좋아하면 딴 거 할 때 잠깐 빼놨다가 요거 끝내면 줄게. 이렇게 하면 보상으로 사용하면 훨씬 더 좋다는 거예요. 그러니까
그렇게 좋아하는 거 있는 아이가 좋은 아이인 거예요. 아무것도 안 좋아해. 그 문제. 그거 찾아야 돼요. 근데 좋아하는 게 있다면 그렇게 이용을 하면 돼요. 요거. 근데 처음부터 야 10문제 풀면 이거 줄게 이러면 안 되지. 처음에는 여기 앉아서 이거 한번 무슨 문제인지 한번 보기만 해도 주고, 그 다음에 한 문제만 풀어도 주고, 이렇게 조금씩 늘려나가야 되는 그런 부분이 있어요. 그 다음에는 아까 말씀드렸듯이 대치 행동, 그거와 목적이 같지만 그러니까 그 하고자 하는 의사 내용은 기능은 똑같지만 사람들이 보기에 오히려 좋은 행동, 그거를 이제 가르치자 이런 얘기예요. 근데 그거 중에 결국은 의사소통을 가르치는 일인데 자폐아동의 경우 의사소통이 가장 중요해요. 그러면 자립 능력이 필요하죠. 근데 아이가 많아진 경우에 지금부터 시작해도 좋아요. 그런데 저 뒤에 앉으신 분들은 아기가 어린 아이들이 있잖아요. 아주 잘 오신 거예요. 아기 때부터 이거를 해야지 어느 날 갑자기 하면 안 돼요. 그래서 이 전환교육이라는 거는 다 큰 사람을 하는 것이 아니라 아기부터 끝까지 이렇게 해야 돼요. 근데 여러분들한테도 전환교육이 필요해요. 여기에서 한국으로 다시 이사를 간다. 그러면 한국에서 적응을 어떻게 하고 무슨 점을 잡아야 되고 이런 계획을 세워가지고 가야 돼요. 그리고 이런 일은 없겠지만 우리 아이들한테 제가 그래요. 너희들이 결혼하기 전에도 결혼을 어떻게 하고 어떤 사람하고 어떤 데서 살고 이거를 다 계획을 세워서 결혼을 해야 되고, 근데 이제 이혼을 할 때도 이혼하기 전에 그냥 이혼 딱 하고 그냥 오늘부터 이혼 이렇게 하면 안 되고, 이혼하기 전에 미리 준비를 다 해야 돼요. 내가 이혼하면 어떻게 할 거고 어디에서 살 거고 돈은 어떻게 할 이렇게 준비를 다 해야 돼요. 그러니까 누구에게나 미래를 준비하는 거는 필요하다. 근데 엄마들은 장애가 있으니까 밖에다 내놓지 못하고 오래 데리고 살고 있어요. 지금 같이 사세요? 오, 오케이. 같이. 오케이. 근데 제가 그렇게 얘기하면 불쌍해서 못 내보낸다라는 사람도 있고, 다른 데를 믿지 못해서 못 보낸다 이런 마음들이 많이 있는데, 물론 가는데 죽는 데는 순서가 없지만 누가 먼저 갈지는 모르지만 그래도 우리 순서상으로 보면은 엄마들이 먼저 가겠죠. 그죠? 그러니까 애는 있을 거라는 거예요 여기에. 그랬을 때 준비를 안 해주고 가면 어떤 일이 벌어지느냐. 걔한테도 그런 일이 벌어지고 있어요. 해피와 방울이도 할머니에게 소중한 친구이자 자식 같은 존재였습니다. 할머니가 강아지를 키웠죠. 그냥 금연이야. 안고 같이 자고 그렇게 애들한테 잘했다고. 깐날이 애들 사람처럼 늙었어요. 하지만 갑작스럽게 찾아온 할머니와의 이별. 그렇죠. 지금 여러분들이 자녀를, 다른 자녀들은 내가 이렇게 해주려고 하면 신어 풀고 나가는데 장애하고 그냥 금이야 옥이야 매겨 입혀 닦여 재워 이거 다 해주고 있죠. 오케이. 그래서 여기도 이 할머니가 그렇게 했어요. 할머니가 떠나고 이제 남은 건 단 둘뿐. 저희 여기는 유기견 옮기면 항상 쉼터예요. 하지만 데려온다고 모든 게 해결된 건 아니었습니다. 저희한테 마음을 안 줬어요. 아예 얘네도. 지금까지도 그래요. 우리가 슬픔이 엄청 있어요. 아예 사람한테는 마음 안 줬어요. 7개월 전 쉼터로 왔을 때부터 사람을 극도로 경계했었는데 방울이고 남편은 반경 2m 내에 사람이 접근할 수 없을 정도로 경계심이 아주 심했습니다. 새끼야, 돈 좀 내자고? 그런데 지금 같이 지나니까 무서운 거 있어요. 늘 자기 지금 오자는데 혹시 나가게 나갈까? 혜피야 어디지? 어딨어? 같이 먹자. 혜피야. 너군요. 혜피야 거기서 뭐하니? 혜피야. 비 오는 날은 비 맞고 있고. 비로 홀딱 맞은 거가 아니겠어요. 다른 애들 여기 막 뛰어다니는 얘는 고양이 거기 가서. 혜피가 보고 있는 건 할머니 불판이 아니라 지루할 것도 하고만 몇 시간 내내 친구들 보고 있다네요. 새로 마음에서처럼 그렇게 있어요. 와 정말 꼼짝하지 않고 자리를 지키는데요. 강아지 친구들은 옮기지도 못하고. 지금 이제 고양이 근처에 가서 거기 가서 하루 종일 있어요.
이제 유일한 나무 고양이 바라보고 하루 종일